सिख कौम के महान विद्वान ज्ञानी जित सिंह जी जिन्हों की 120वीं याद को समर्पित अज का सैमीनार ज्ञानी जित सिंह फाउंडेशन वालों केंद्रीय सिंह सभा के सहयोग के नाल अज उन्होंने मुख दफ्तर सेक्टर 28 चंडीगढ़ विखे करवाया जा रहा है। इस समागम की इस सैमीनार की शुरुआत करने जा रहे हैं। कृपा करके जिहड़े बाहर विद्वान सज्जन ते होर संगत बाहर बरांडे जां खब्बे सज्जे किते हन कृपा करके हाल दे विच आके सज्जन की कृपालता करो। ये इजाजत होए प्रधान जी की आग्या नाल इस सैमीनार की असीं शुरुआत करने जा रहे हैं। पंजाब के कोने कोने तो ਵੱਖ-ਵੱਖ यूनिवर्सिटियों के प्रोफैसर साहबान डॉक्टर साहबान सिख बुद्धिजीवी साडे अज के मुख मेहमान ज्ञानी केवल सिंह जी साबका जथेदार तख्त श्री दमदमा साहब इत्थे पहुंचे हुए हैं। उन्होंने की प्रधानगी के हेठ अज का ये सैमीनार असीं शुरू कर जा रहे हैं। सब तो पहला मैं ज्ञानी जित सिंह फाउंडेशन के प्रधान सरदार नवतेज सिंह जी को बेनती करांगा कि वो कृपा करके स्टेज पर आउण ते आए हुए सारे विद्वान सज्जन और समूची साध संगत का धन्यवाद करन ते उन्होंने जी आया आखण ज्ञानी सरदार नवतेज सिंह जी। हेलो मैं ज्ञानी जित सिंह फाउंडेशन के प्रधान होने के नाते सारिया विद्वान जथेदार केवल सिंह जी साहब का जथेदार दमदमा साहब ते होर पतवंते सज्जन बच्चे जेडे के ज्ञानी जित सिंह जी ये 120वीं याद विच हाजिर होए हो सब का दिलों हार्दिक धन्यवाद। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की धन्यवाद सरदार नवतेज सिंह जी का। सैमीनार की शुरुआत एक कविता जो कि सिख मीडिया स्टूडेंट सिख मीडिया सेंटर की विद्यार्थन बीबी नवजोत कौर द्वारा पढ़ी जानी है। उहदे राही करांगे। कृपा करके बीबी नवजोत कौर मंच से आउण अते अपनी इस कविता नाल शुरुआत करन। ये कविता ज्ञानी जित सिंह जी जिन्हां दा 1901 दे विच जो अकाल चलाना होया उन्हां दे अकाल चलाने समय गुजर खान के आरजी नवीस भाई जोत सिंह वालों ये कविता लिखी गई है। उर्दू विच लिखी हुई नज़म अपने आप विच बड़ा दर्दनाक सीन पेश कर रही है। सो बीबी नवजोत कौर अपनी जबानी ये कविता राही अज के इस सैमीनार की शुरुआत करनगे। बीबी नवजोत वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। हाय सारे पंथ का सरदार भाई जित सिंह। हाय सारे पंथ का सरदार भाई जित सिंह। हाय खालसा कौम का गमखार भाई जित सिंह। हाय खालसा कौम का गमखार भाई जित सिंह। खालसा अखबार का बानी चल गया। खालसा अखबार का बानी चल गया। छोड़कर सारे अधूरे कार पाई जित सिंह। छोड़कर सारे अधूरे कार पाई जित सिंह। गम अभी बाकी हमें था पाई गुरमुख सिंह का। पा गया जब जग में धुंधकार पाई जित सिंह। चीन ब्रह्मा हिंद इंग्लैंड और हर एक मुल्क में पेज था खालसा अखबार पाई जित सिंह।
भेजता था खालसा अखबार पाई दित्तर सिंह। कौम सब सोई पड़ी थी खेश्तर 100 साल से, कर गया सब पंथ को बेदार पाई दित्तर सिंह। खालसा कॉलेज स्कूल पाठशाला खुल गई, है ये तेरा ही सभी उपकार पाई दित्तर सिंह। है ये तेरा ही सभी उपकार पाई दित्तर सिंह। 10 गुरु के नाम को बस जा बज्जा रोशन किया, धर्म का तूने किया प्रचार पाई दित्तर सिंह। धोखाबाजों और मसंदों से बचाया पंथ को, बस तेरी अखबार गोहर बार पाई दित्तर सिंह। चौकते हरगिज ना थे दुश्मन भी मारे खौफ के, सुन तेरी तहरीर और गुफ्तार पाई दित्तर सिंह। कौन तेरे बिन करे हाजत बरारी, कौम की आ खबर ले पंथ की एक बार पाई दित्तर सिंह। आ खबर ले पंथ की एक बार पाई दित्तर सिंह। तेरे बिना होगी तरक्की किस तरह अब कौम की, बस हमें जीना हुआ दुश्वार पाई दित्तर सिंह। डूबती है अब तो नौ पंथ बाहर जहल में, कौन तेरे बिन गावे पार पाई दित्तर सिंह। हो रहे हैं पाठ गुरबानी हर आजकल, तेरा जस गाते हैं बिच संसार पाई दित्तर सिंह। खूबसूरत नेक सीरत खुशतबा श्री ज़बा, बेनज़ीर और काबिल दीदार पाई दित्तर सिंह। हो गया था गैर कौमों में जब कोल ये, खालसे में है कोई अवतार पाई दित्तर सिंह। खालसे में है कोई अवतार पाई दित्तर सिंह। पुस्तके तसनीफ उनकी 20 या 25 है, काबिले तारीफ है इशियार पाई दित्तर सिंह। काबिले तारीफ है इशियार पाई दित्तर सिंह। आते हफ्तार वर्थ अखबार में मजमूने, सोचता था रोजे जब होशियार पाई दित्तर सिंह। दिन ब दिन बढ़ता था फिक्र में उनका जिगर, इस सबर में सो गया बीमार पाई दित्तर सिंह। इस सबब में हो गया बीमार पाई दित्तर सिंह। तुझ पे ऐसा लसानी ज्ञान जीर बेनजीर हो गया, कुर्बा पली परिकार पाई दित्तर सिंह। कलगीधर जिंदा रखे दुनिया में इनके नाम को, ता अबद फलता रहे परवार पाई दित्तर सिंह। ता अबद फुलता रहे परवार पाई दित्तर सिंह। कौम को बख्शे सबर अब सत श्री अकाल जी, हो सकुन्नत गुरपुरी विचकार पाई दित्तर सिंह। कौम को बख्शे सबर अब सत श्री अकाल जी, हो सकुन्नत गुरपुरी विचकार पाई दित्तर सिंह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बहुत ही वधिया आवाज़ दे विच बीबा नवजोत कौर ने तरन्नम दे राही अपनी कविता नूं बयान किया है। मैं सैमीनार दे विच शामिल विद्वान सज्जना ते समूची साध संगत की सेवा विच बेनती करते हैं कि ज्ञानी दिल सिंह जी की जो शख्सियत सी, एक बहुपक्षी शख्सियत सी, जिन्हां दे विचों उन्हां दा धार्मिक पक्ष, विद्यक पक्ष, समाज को देण वहमां भरमां चों कढना ते उहदे ते उन्होंने रचनावां लिखणियां ਅਤੇ विद्यक ते पत्रकारी के खेत्र विच ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ 'ਚ उन्होंने योगदान पाया है। इस सारे चीज़ का परचोल अज इस सैमीनार में हाजिर विद्वान सज्जन अपने ਵੱਖ-ਵੱਖ पर्चियां राही पेपरां राही करनगे
ਸੋ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਬੇਨਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਜ਼ਾਕਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸੀਮਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ 5-7 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਠੀਕ 2 ਵਜੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਣੀ ਸੀਮਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਵਿਚਕਾਰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਨੌਬਤ ਨਾ ਦੇਣ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾਕਟਰ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਿਆਨੀ ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾ ਜੋ ਹੈ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਦਾ ਉਹ ਚੁਣਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਬੀਬੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਇਸ ਵਿਦਿਆ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ PhD ਕੀਤੀ ਹੈ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ 'ਤੇ। ਸੋ ਆਪਣੀ ਕਵਿਤਾ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬਿਆਨ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਗਿਆਨੀ ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਸੁਨੇਹਾ। 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਅੱਧ ਦੇ ਮੁੱਖ ਲੇਖਕ ਅਤੇ ਪੁਨਰ ਜਾਗਰਤੀ ਦੇ ਮੋਢੀ, ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਨਰ ਜਾਗਰਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੋਢੀ ਗਿਆਨੀ ਦਿੱਤ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਗਿਆਨੀ ਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੈਮੀਨਾਰ ਆਯੋਜਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਤਿਹ ਅਰਜ ਕਰਾਂਗੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗਿਆਨੀ ਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਪੰਧ ਹੈ 21 ਅਪ੍ਰੈਲ 1850 ਤੋਂ 1 ਸਤੰਬਰ 1901 ਤੱਕ ਤੈਅ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 71 ਦੇ ਨੇੜੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ। ਪੰਜਾਬੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੇ ਮੋਢੀ, ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਦੇ ਮੋਢੀ, ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਦੇ ਮੋਢੀ ਜਾਂ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣ ਵਾਲੇ ਗਿਆਨੀ ਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਬਹੁਤ ਪੱਖੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸੀ। ਗਿਆਨੀ ਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਝੱਖੀਆਂ ਪਿੰਡ ਰੋਪੜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਨੰਦਪੁਰ ਕਲੋੜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਤ ਸੀਗੀ। ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਸਫਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਇੰਨੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ਾਰ ਸੀ, ਤਾਂ ਫਾਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਗੁਲਾਬ ਦਾਸੀਆ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੀ ਸੰਪਰਦਾ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਿੱਖੀ, ਪੜ੍ਹੀ, ਨਿਤਨੇਮ ਸਿੱਖਿਆ, ਬਾਣੀ, 5 ਗ੍ਰੰਥੀ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਸਿੱਖਿਆ। ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ ਨੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਸਿੱਧੇ ਉੱਥੇ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਗਿਆਨੀ ਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਟਾਈਮ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਲਾਤ ਅਜਿਹੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਬਾਦੀ 1.25 ਕਰੋੜ ਸੀਗੀ ਉਹ ਪਿਸਕ ਕੇ 20 ਲੱਖ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ। ਇੱਕ ਹੰਬੜਾ ਮਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਹਿੰਦੂਇਜ਼ਮ, ਆਰੀਆ ਸਮਾਜ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਇੰਨਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਤਰਨਤਾਰਨ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਡੇਰੇ ਜਮਾ ਲਏ ਸੀ। ਈਸਾਈਆਂ ਨੇ ਸਕੂਲ, ਹਸਪੀਟਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾ ਪੰਥ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਜ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਇਸ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਈਸਾਈ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਉਹ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਇਕ ਪੱਖੋਂ ਜਿਹੜੇ ਔਖੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਇਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵੇ ਉੱਚ ਘਰਾਣੇ, ਅਮੀਰ ਘਰਾਣੇ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਗਿਆਨੀ ਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਇੱਕ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਸਰਬਰ ਪੰਖੀ ਹਿਕੜੋ ਪਾਹੀਵਾਲ 50, ਮੀਨਸ ਇਧਰੋਂ ਵੀ ਹਮਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਿੱਖੀ ਤੇ ਇਧਰੋਂ ਵੀ ਹਮਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਗਿਆਨੀ ਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਅੰਨ ਦੇ, ਕੁਝ ਧਨ ਦੇ, ਕੁਝ ਪਹਾੜਾਂ ਵਾਲੀ ਰੰਨ ਦੇ, ਢੋਲ ਢਮੱਕਾ ਸਰਬਰ ਦਾ, ਕੁਝ ਹਿਰਬਸ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ। ਮੀਨਸ ਐਨੇ ਕੁ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀ ਸਿੱਖ। ਸਿੱਖੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ ਹਮਲੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ
ਹੁਣ ਗਿਆਨੀ ਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਔਰ ਭਾਈ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨਾਲ ਮੈंने ਇੱਕ ਦਰਦ ਲਿਆ ਪੰਥ ਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਲੋੜਿਆ ਔਰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਉਪਕਾਰ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗ੍ਰੰਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਪੜੋ। ਗ੍ਰੰਥ ਖੇਤ ਜਿਨ ਸੀਸ ਚੜਾਇਆ, ਪੁੰਨ ਤਨ ਉੱਪਰ ਖੇਤ ਸੋ ਪਾਇਆ। ਅਰ ਤੇਰਾ ਮਾਰਗ ਕਰ ਨਿਆਰਾ, ਹਿੰਦੂ ਤੁਰਕ ਤੇ ਜੁਦਾ ਸੁਧਾਰਾ। ਕਿਆ ਤੂੰ ਪੰਥ ਨਿਆਰਾ ਹੋਇਆ। ਭਾਈ ਗਿਆਨੀ ਦਿੱਤ ਸਿੰਘ जी ने क्वेश्चन उठाए ने जिथे भी, वो कहते क्या तू पंथ न्यारा होया, जाको आप और मैं खोया। देख जरा मन में विचारो, उस गुरु दे मन चरित्र चितारो। कहते क्या तुसीं अन्यारे होए हैं, क्योंकि गुरु साहब तां ये कहते ने जब ला खालसा रहे न्यारा तब लग सीस दे मैं सारा, भी उन्होंने सारा कुछ मैं आप दूंगा। पर जदों ये अपनी जिहड़ी अलग जिहड़ी पहचान है ये खो दोगे फिर तो कहते इन्हों का कोई बाली वारस नहीं हैगा। जप गा है विपरन की रीत, मैं ना करो इनकी प्रतीत। गुरु साहब ने सिखा सिक्खी लई मीनस एक जिन्होंने आप कह सकते हैं भी पछड़े लताड़ा वर्ग, उन्होंने एक मलराजे बना के रख दिता। ज्ञानी ਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ने सिखा वो चीज याद करवाई। जो हुण ये क्यों हो रहे ने, ये हालात किवें आ रहे ने, जेडे उस टाइम के हालात ने। कोई सखी सरवर नूं पूज रहा है, कोई जिहड़ा गुग्गे नूं पूज रहा है, कोई माता दा भगत है। मीराबाई उस उन्हां दे एरिए दे विच मीराबाई ज़्यादा प्रचलित सीगी। वो पुछदे देखदे ने, ज्ञानी ਦਿੱਤ ਸਿੰਘ एक उस टाइम दी स्टोरियां बयान करते हैं। जिहड़े नकली सिख प्रबोध उन्होंने एक रचना रची है, उहदे विच ओह दसदे ने भी घर दे हालात हुंदे ने, उहदे विच की है, मान लो किसी की फैमिली च कोई प्रॉब्लम है, कोई नूह है, घर की गरीबी है, उहदे नाल की हौली हौली वो वहमां च फस जांदे ने और घर नूं भी प्रॉब्लम करते हैं, आप भी तां वो प्रॉब्लम च हुंदियां ने। फिर उत्थे दसदे ने, कहंदे भी किवें जिहड़ियां ने भी मैं किते गया है जी किसी दे विच मीराबाई बोलदी है, वो कहंदी भी मेरे च तां मीराबाई आ गई है, जिवें जिन्हों आपां कसर कह दिंदे आ। हुण ज्ञानी ਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਉਹ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ चीज़ां नूं जणी ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ने भी ਇਹ क्यों ਹੁੰਦੀਆਂ ने, क्योंकि वो जिस घर में जाते हैं भी उहदे विच मीराबाई एक लेडी दे विच मीराबाई आ जाती है, कहते मेरे च माता आ गई हुई है, साडे एरिए च हैगा है भी खेलना खेलना कहते हैं, खेडण लग जाते हैं। ज्ञानी ਦਿੱਤ ਸਿੰਘ कहते हैं उस घर दियां प्रॉब्लम्स हुंदियां ने, मनी प्रॉब्लम्स हुंदियां ने। उसदे बाद हुण मैं जो लास्ट दसांगी, ज्ञानी ਦਿੱਤ ਸਿੰਘ कहते हैं तन मन धन सर्वंस ही दीना जिस परिवार, जिन्हें सारा कुछ अपना बार दिता, हाय तिसी पंथ ने गुरदेव विसार। कहते उन्हें इस पंथ ने गुरु ही विसार दिता। और एक सिखा के जिहड़े हालात ने उहदे नाल ओह दो तरह कहते हैं, कहते सिखा नूं जी उन्हां दी जिहड़ी कॉन्फिडेंस है लो कर रहे हैं। उन्होंने उहदे नाल सिंह लाया, ज्ञानी ਦਿੱਤ ਸਿੰਘ की इको ही तुसीं आपां सारे इको ही तस्वीर देखते हैं, उहदे विच उन्होंने राजियां वाला एक पिंक पग बन्नी हुई है और उन्होंने जिहड़ा एक पहरावा अजिहा है जिवें बहुत अमीर हुंदे, पर उन्होंने घर के हालात अजिहे नहीं सीगे। उन्होंने अपना एक कॉन्फिडेंस दस्सिया। एक मैं होर दसांगी, ज्ञानी ਦਿੱਤ ਸਿੰਘ जदों कथा करते सी उन्होंने उठ के पिछे उठा दिता जाता सीगा भी तुहानूं प्रसाद के टाइम में तुसीं जिहड़े जोड़ियां दे विच बैठ जाओ, पर उन्होंने कदे मन्निया नहीं। उन्होंने कहंदी कोई ना, फिर की है। ओरिएंटल कॉलेज लाहौर दे पहले प्रोफैसर सीगे, खालसा कॉलेज उहदे फाउंडर सीगे और पंजाबी पत्रकारी के पहले जिहड़े मतलब उहदा फाउंडर सीगे। एड्डी वड्डी शख्सियत, उन्होंने 71 किताबां लिखियां ने। जे कोई मान लो वाहिगुरू करे भी सारे आपां उन्हां किताबां नूं एक बारी गो थ्रू हो जाइए, पढ़ लीए तो पता लग जूगा। और सिक्खी कित्थे अज कित्थे है, अज भी असीं उन्हां हालातां 'च ही बैठे होए हां। उस पंथ दर्दी नूं याद करदे होए हां। मैं लास्ट में बोलांगी, कहते ज्ञानी ਦਿੱਤ ਸਿੰਘ दी हुई है, अपने बड़ियां दे जो साके याद करी मन माही। कहते वो सारे कहते हैं किवें ईसाइयां ने याद रखा, इको ही उन्होंने जिहड़ी वो होई सीगी मान लो शहीदी होई सीगी ईसा मसीह दी, और इस्लाम वाले ने याद किया क्योंकि उन्होंने जिहड़े साके होए सीगे साडे जिन्ने नहीं होए हैगे, उन्होंने घट सीगे। और यहूदियां दे उस टाइम जिहड़े सीगे बड़े सीगे, पर साडे वालियां दे भी कोह के होए ने, उन्होंने भुल्ले नहीं हैगे, असीं भुल चुके हैं। अपने बड़ियां दे जो साके याद करी मन माही, ओह तेज संभाली अपना
रंच भुलाही नाही। कहते जो तू ये भुल गया फिर तेरा कोई बाली वारस नहीं हैगा। अजिही महान जी शख्सियत है उन्होंने याद करदे अज जी दिन रखा गया, सैमीनार रखा गया। वाहिगुरू करे गुरु साहब कृपा कर आपां सारे थोड़े थोड़े उन्हां वर्गे बन सकीए ते जो गुरु ने साडे ते उपकार कीते ने उन्हां नूं असीं ना भुलाईए। अंत विच भुलां दी खिवा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। डॉक्टर सुखजिंदर कौर ने ਗਿਆਨੀ ਸਿੰਘ जी के समय के हालातों को बहुत वधिया तरीके दे नाल अपने शब्दों राਹੀਂ बयान किया है। मैं दोबारा फिर ਸਰੋਤਿਆਂ के ध्यान च लिया दिया कि कृपा करके समय की लिजाकत को ध्यान में रखते हुए सीमित समय के विच ही अपनी गल कहने की कोशिश की जाए। तो अज के प्रधानगी मंडल में शामिल ज्ञानी केवल सिंह जी, साबका जथेदार तख्त श्री दमदमा साहब, सरदार श्याम सिंह जी प्रधान केंद्रीय सिंह सभा चंडीगढ़, इंजीनियर सरबजीत सिंह जी सोल जो कि बहुत ही जो पुराने वेले के सज्जन इत्थे बैठे हैं, कोई किसी की जान पछाण तो महताज नहीं जो नाम जानते होण, जो कि ऑल इंडिया सिख स्टूडेंट फेडरेशन के जनरल सैकटरी रहे ने और सिख पार्लीमेंटरी बोर्ड के चेयरमैन रहे हैं। वो भी अज दे साडे इस सैमीनार का पार्ट बन जा रहे हैं। बड़े माण वाली गल है। सरदार नवतेज सिंह जी ज्ञानीदेव सिंह फाउंडेशन के प्रधानगी मंडल में शामिल हैं। अज के सैमीनार में मास्टर सुखवंत सिंह जी फतेहगढ़ साहब तो, भीम सिंह जी फतेहगढ़ साहब तो, सरदार जगिंदर सिंह पंछी सूबा सकत्तर एससी विंग श्रोमणी अकाली दल, लाल मिस्त्री जी जो पंजाबी नावलिस्ट ने साडे नगर तो ही ने वो भी पहुंचे ने, सरदार करनैल सिंह जी अंबाले तो, कमलजीत सिंह जी राणा ते कुलदीप सिंह जी पटियाला साडे अज दे समागम दे पहुंचे हैं। बिंद्रा साहब जो कि पंजाबी कवितावां लिखते हैं, बलदेव सिंह जी बिंद्रा और पोस्ट एंड टैलीग्राफ डिपार्टमेंट तो रिटायर हुए हैं। भाषा विभाग के विच इन्होंने बतौर उन्होंने सहयोग नाल कई कवितावां लिखियां हैं, कई किताबां लिखियां हैं, वो भी साडे विच शामिल हुए हैं। सरदार प्रीतम सिंह जी MA रिटायर्ड ज्वाइंट डायरैक्टर प्लानिंग विभाग पंजाब, जिन्होंने 42 किताबां ज्ञानी सिंह के संबंध में अपनी कलम नाल इन्होंने उन्होंने रीप्रिंट कराया है और अपनी कॉस्ट से ही वो किताबां छापियां, फ्री ऑफ कॉस्ट किताबां दे रहे हैं। बाहर स्टाल लग्या जो उत्थे इन्हां दी किताबां शोधित कीतियां गईयां हन, वो भी साडे दरम्यान पहुंचे ने। राजविंदर सिंह जी राही रायकोट तो जो कि इस सभा के नाल केंद्रीय सिंह सभा के नाल काफ़ी समय तो जुड़े हुए हैं, स्पैशली उत्थों ये सैमीनार अटेंड करने लिए आए हैं। इन्हों का इत्थे पहुंचण ते हार्दिक स्वागत। हुण मैं बेनती करांगा कमलजीत सिंह जी राणा नूं कि कृपा करके अपने लफ्ज़ां राहीं इस सैमीनार नूं संबोधन करना। सरदार गुरतेज सिंह जी IAS वो भी इस सैमीनार में साडी बेनती मन के पहुंचे हैं। कृपा करके प्रधानगी मंडल में आके सजण की कृपालता की जाए। बड़ी निम्र बेनती है उन्होंने करना कि कृपा करके प्रधानगी मंडल वाले फ्रंट से आके सजण की कृपालता कर। सरदार गुरतेज सिंह जी आपका जी, डॉक्टर कमलजीत सिंह जी राणा। धन्यवाद जी। सारा जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। 20 साल बाद सारे दर्शन कर रहे हैं। सब तो बड़ी गल जी असीं देख रहे हैं अज कि सच लिखना और सच कहना पातशाह गुरु नानक साहब ने सिखां नूं बख्शिया सी। और जे आप देखिए भी जिन्नी शहादत हुई वो सच करके ही हुई। आप एक पढ़ते होंगे हैं कि मेरी माँ झूठ बोलती है। जदों कतलेआम हो रहा सीगा उस बच्चे ने नहीं कहा भी मैं बच जाऊं और सच कहने तो हो करदा। सच सुनाई सी सच की बेला
ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਕੁਛ ਲੈਂਦੇ ਆ ਮੰਗਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹੀ ਮਿਲਦਾ ਵੀ ਬੇਟਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਈ ਸੱਚ ਕਹੀਂ, ਸੱਚ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕਹੀਂ। ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਜਾਬਰ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁੜਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉੱਠੇਗਾ ਉਹ ਸੱਚ ਕਹੇਗਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੁਵਿਧਾ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਦੋ ਚਿੱਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਬੰਦਾ ਗੱਲ ਕਰ ਲਵੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਚੱਲੀਏ ਲਗਭਗ 500 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ, ਔਰ ਮਿਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਸੱਚ ਦਾ। ਔਰ ਸੱਚ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਇਹ ਮੇਰੇ ਵਰਡ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਜੰਡਵਾਦ ਤੋਂ ਔਰ ਫਿਊਡਲਿਜ਼ਮ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਪੈਨ ਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਫੀਲਿੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਅੰਬਾਲੇ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਫਿਨੋਮਨਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਯੂਰਪ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਐਸਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਵਰਲਡ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ ਕਿ 300 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣ ਗਏ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਆ ਗਈ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਜਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਬਟ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪਿਲਰ ਸੀਗੇ, ਅੱਜ ਸੋਲ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਆ, ਪੁਰਾਣੇ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਬੈਠੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਪਿਲਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਖਤਮ ਕਰਤੇ ਸੱਤਾ ਦੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਫਿਨੋਮਨਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਯੋਜਨਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਬੇਟਾ ਇੱਥੇ ਤੁਰ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਤੱਕ ਜਾਓਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਰਸਤੇ 'ਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਖਤਮ ਕਰਤਾ ਉਹਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀਗੀ, ਜਦੋਂ ਬੀਬੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੱਚ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਡੈਥ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 18-20 ਲੱਖ ਸਿੱਖ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਚੈਲੰਜ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਸੀਗੇ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੱਤਾ ਆ ਗਈ ਦਿਆਨੰਦ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ, ਅੱਜ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਮੋਦੀ ਹੋਣੀ ਬੈਠੇ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦਿਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸੱਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਰੇ ਗੱਲ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਸ ਸੋਦੇ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਂਗਾ ਜ਼ਰੂਰ, ਬਈ 100 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਖੱਟਿਆ ਕੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਹ ਦਿਖਾਤਾ ਵੀ ਭਾਈ ਏਦਾਂ ਚੱਲ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ। ਉਸੇ ਦੀ ਦੇਣ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਹੈ, ਗਿਆਨੀ ਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੇ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ, ਔਰ ਹੋਰ ਮਰਜੀਵੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ 1871 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਸੰਭੀ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਨਵੀਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਖਾਲਸਾ ਅਖਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਘਰ ਘਰ ਗਈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜਜ਼ਬਾ ਪੈਦਾ ਕਰਿਆ ਗਿਆ, ਔਰ ਉਸ ਜਜ਼ਬੇ ਨੇ ਬੜਾ ਕੰਮ ਕਰਿਆ। ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਗਈ 1892 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਪੂਰੇ ਨਾਰਥਰਨ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦੇਣ ਆ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਲਹਿਰ ਦੀ, ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣੀ, ਉਹ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਲਹਿਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ 100 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ 1907 ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਿਆ। ਇਹ ਦੇਣ ਸੀਗੀ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਲਹਿਰ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਲੋਕ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਲੋਕ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਔਰ ਅੱਜ ਕੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜੋ ਲੋਕ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠੇ ਆ ਜਾਂ 26 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਔਰ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਮੀਡੀਆ, ਬੜਾ ਮੀਡੀਆ ਅਸੀਂ ਕਵਰੇਜ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੁਰੀਤੀ ਕਿਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗੀ ਲੋਕਾਈ ਚੋਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਲੋਕਾਈ ਚੋਂ, ਉਹ ਲੋਕ ਉੱਠਣਗੇ ਔਰ ਵਿਰੋਧ ਹੋਏਗਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਹਰ ਹਾਲਤ 'ਚ ਹੋਏਗਾ। ਸਾਡੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਪਰਸਨਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ, ਬਟ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸੱਚ ਕਹਿਣਾ ਔਰ ਸੱਚ ਲਿਖਣਾ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤੇ ਆਇਆ। ਔਰ ਬੇਨਤੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਕਹਿਣਾ ਉਹ ਹਰ ਵਿਦਵਾਨ, ਹਰ ਆਮ ਸਿੱਖ ਦੀ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ
कि ਗਿਆਨੀ ਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਅੱਜ ਦੇ ਆਪਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹਾਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਔਰ ਆ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸੱਥਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜਾ ਚੇਂਜ ਆਏਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਨਾਰਥਰਨ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਔਰ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਲਹਿਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਸ਼ੇ ਸੀਗੇ ਉਸ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਐਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਿੰਧੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠਿਆ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਸੇ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਇੰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਜਿਹੜੀ ਲਹਿਰ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਜੋ ਦੇਣ ਹੈ ਪੰਥ ਨੂੰ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਨਾ ਯਾਦ ਕਰਿਆ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਗਿਆਨੀ ਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਚੇਅਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀਗੀ ਵੀ ਉਹ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਹੈ। ਪਰਸੋਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਤੇ PTC ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਸੰਵਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਗਏ, ਦਿਆਨੰਦ ਸੰਵਾਦ ਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਗਿਆਨੀ ਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੰਵਾਦ ਦਿਆਨੰਦ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੇਗੀ ਤਾਂ ਗਿਆਨੀ ਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੋ ਸਾਡੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਇਸ ਲਹਿਰ ਦੀ ਦੇਣ ਸੀਗੀ, ਇੱਥੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਮਾਂ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਇਹ ਉਸੇ ਨੂੰ ਖਾਵੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨਵਾਦ ਰਾਣਾ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਦੇ ਪਾਏ ਪੂਰਨਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਾਇਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸਰਦਾਰ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿੱਧੂ, ਇੰਚਾਰਜ ਸਿੱਖ ਮੀਡੀਆ ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ UNI ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ 1984 ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਆਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ। ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿੱਧੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗਿਆਨੀ ਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਬਾਰੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਰੇ ਮੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਵੀ ਕਰਕੇ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਹੋ ਵੀ ਰਹੀਆਂ। ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਵੱਖਰੇ ਨੁਕਤਾ ਨਿਗਾਹ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਨੁਕਤਾ ਨਿਗਾਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਨੇ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਗਿਆਨੀ ਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ ਤੇ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਦੀ ਇੱਕ ਅਖਲਾਕੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਇਹ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਿਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਨੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਚੇਤਨਤਾ ਲਿਆਂਦੀ, ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ, ਢਹਿੰਦੀ ਨੂੰ, ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ, ਉਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਉਸੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਾਡੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਦੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਦੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਪੂਰਨਿਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਨਵਾਂ ਰਾਹ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਾਰਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਤੇ ਸਾਰਾ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਘਚੋਲਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ ਕੁਛ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਮੈਨੂੰ ਉਹੀ 1877 ਦੇ ਨੇੜੇ ਵਾਲੇ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਗਿਆਨੀ ਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੀਨ ਤੇ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਦਾ ਮੋਢੀ ਬਣੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿੰਮੇ ਕੰਮ ਲਿਆ। ਉਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਉਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਅਧੂਰਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੇ ਬੀਬੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਗਈ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 1881 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 18 ਲੱਖ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਆਲਮੋਸਟ ਹੀ 18 ਜਾਂ 20 ਲੱਖ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਆਲਮੋਸਟ ਖਤਮ ਹੋ ਚੱਲੀ ਸੀ। ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਉਸ ਪਾਸਿਓਂ ਬਹੁਤਾ ਅਟੈਕ ਅਸੀਂ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜੀਆਂ ਦਾ ਗਿਣਦੇ ਹਾਂ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜੀਆਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹੀ ਲਿਖਿਆ, ਮਿਸ਼ਨਰੀਆਂ ਨੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਟੈਕ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਈਸਾਈਆਂ ਦਾ ਅਟੈਕ ਵੀ ਹੈਗਾ।
पर सब तो वड्डा अटैक जिहड़ा होया वो आर्य समाजियां दा सी, जिहदे विरुद्ध ज्ञानी दित सिंह होरां ने पूरे आर्गूमेंट कीते, दलीलां दित्तियां ते उन्हां नूं हराया। ते दरबार साहब दे विच हजे भी वो एक पार्क है, ते बिल्कुल जिथे जोड़ा घर है तो उहदे नाल सामने पासे पार्क है लंगर दे नाल। वो पार्क नूं जदों मैं उदों 82-84 दे विच असीं उत्थे हुंदे सीगे, अमृतसर दरबार साहब जांदे सी डेली, उत्थे वो बकायदा रोजाना गल हुंदी सी भी इत्थे ज्ञानी दित सिंह होरां ने आर्य समाजी नूं दयानंद नूं हराया सी, आह थां है। वो थां दी बकायदा लोग याद करते सी ते उत्थे कहा जाता सी। इहदे दे बावजूद भी ज्ञानी दित सिंह दी उत्थे कोई उस किस्म की जिहड़ी यादाश्त बननी चाहिदी है दरबार साहब दे विच नहीं बनी। सब तो वड्डी गल तां सानूं दुख इस गल दा बहुता आउंदा है कि सब नूं पता है भी उन्हां नूं प्रशाद नहीं सी दित्ता जांदा। सिखां दे बुद्धिजीवी सी, सिरबौर उस वेले दे विद्वान सी सारे, ते जदों प्रशाद वंडना हुंदा सी वो खुद बेचारे आप ही उठ के चले जाते, जां मतलब कि भी ये हुंदा सी भी उन्हां नूं कह दित्ता जांदा, शायद कहण दी लोड़ भी नहीं सी पैंदी। वो ते इस करके एक है बस इक्को संत अतर सिंह का थोड़ा जिहा रैफरेंस आउंदा भी संत अतर सिंह ने इस गल ते इतराज़ कीता सी। किसी होर थां ते हिस्ट्री विच बहुता इतराज़ नहीं आउंदा भी उन्हां नूं प्रशाद क्यों नहीं सी दित्ता जांदा, जां प्रेस साहब बैठे दविंदर सिंह दस देणगे जे कोई होर किते होया। तो इस गल ते ये सानूं बड़े दुख की गल है। अज तक भी 100 साल बाद भी 125 150 साल हो गए, इस बाद भी सानूं इस गल ते शर्मशार असीं हुंदे हैं सिख दे पੱਧਰ ते भी उन्हां नूं प्रशाद नहीं दित्ता जांदा। ते इत्थे गल थोड़ा जिहा कि जुत्तियां वाले पासे बैठण का मतलब नहीं सी, सवाल है भी वो लैक्चर दे के बाहर खुद ही चले जाते प्रशाद वंडण वेले। इस किस्म का जिहड़ा छुआछात, इस किस्म की अनटचेबिलिटी, इस किस्म का जात पाती समस्या जिहड़ी उस किस्म की खड़ी सी वो अज भी खड़ी है। वो अज खड़ी है बिल्कुल उस तरीके की खड़ी है भी असी सिंह सभा की लहर के नाल ये जिहड़ा शुरू किया सी भी जदों दलितां नूं दरबार साहब दे विच एंट्री हुई है, एंट्री वेले भी ये सीगा भी अमरधारी दलितां लई वखरा प्रोग्राम किया जाता है, दूजिਆਂ ਲਈ ਵੱਖਰਾ कहा जाता सी। अमरधारी जिहड़े दलित आ वो आ जाण इत्थे, उन्हां लई तां जिहड़े हिस्टरी है SGPC दी उहदे च कई रैफरेंस आउंदे आ भी जिहड़े दलित अमरधारी है उन्हां नाल फर्क ना कीता जावे, ते दूजिਆਂ दे बारे होर किसी जाति बारे ये नहीं कहा जाता सी भी वो अमरधारी है या नहीं। सवाल तो यह है भी उन्होंने अमरधारी होना क्यों जरूरी किया जाता सी उपरलियां जातां लई जां उपरले जिहड़े अखौती लैवल दीयां स्वर्ण जातियां उन्हां लई ये शर्त क्यों नहीं सी लाई जाती। उदों शर्त लगती रही है अमरधारियां लई। अमरधारियां उत्ते राही बैठे आ ते दस्सणगे सारे भी होर भी कई किस्म दीयां शर्तां लाईयां जांदियां सीगीयां ते सानूं अज भी पूरे वो 1920 तो लैके हुण 2020 हो गया, 100 साल हो गए। तो असी पिछले साल जो मनाउण गए तो अकाल तख्त का हाल यह है, अक्तूबर 12 नूं जो असी प्रोग्राम रहा भी हिम्मत नहीं हुई दलित वर्ग नाल संबंधित अकाल तख्त का जथेदार होवे, उहदी हिम्मत नहीं हुई वायदा करके साडे नाल। असी पहले एक इत्थे सिंह सभा का डेपूटेशन भी गया सी भी तुसीं साडा प्रोग्राम मना रहे तो तुसीं साडे नाल आयो ते लीड करियो। असी तो कहा सी भी तुहाडी अगवाई च करांगे। अगवाई की करनी सी उस दिन कदे मिले नहीं। उस दिन जिस दिन असी प्रोग्राम किया, प्रोग्राम नूं उत्साह तरीके नाल करना सीगा, उल्टा की किया गया भी किते नेड़े तेड़े ही ना साडी SGPC ने कोई सपोर्ट की ना दूजिया ने अपने पद्धर उत्ते किसी ने कोई सपोर्ट करती, वो वखरी गल है। इस करके सानू अकाल तख्त के उत्ते इस गल का पश्चाताप ते रेगूलेशन लियाना चाहिए भी ये ज्ञानी जी नाल ज्ञानी दित सिंह जी नाल ये सलूक किया क्यों किया गया सीगा, उसका पश्चाताप करो। जे तुसी ज्ञानी गुरमुख सिंह नूं उन्होंने साथी नूं तुसी उदों पंथ चों छेकता सी, इन्हां सियासी कारणों करके मुड़ के वापस ले लिया तो ज्ञानी दित सिंह बारे करो हाँ गल जिथे उन्हों की गल क्यों विचकार रोकती है। इस गल का सानू ये गल का सामने लिया पऊगा। जे सिख धर्म के जात पात का की सवाल, यह सारी गल साडी अजे तक जिहड़ी चली आउंदी है, इस दे उत्ते सानू बहुत ज़्यादा
बाकी मैं तो एक पत्रकारी के पद्धर उत्ते गल कही है भी खालसा समाचार शुरू करके पहले पत्रकार से वो शुरू किया। पंजाबी पत्रकारी वैसे जी दूजी पत्रकारी चली है 100 साल बाद इतने साडे शुरू हुई सी। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਵਮੈਂਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਸਾਡੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਆਭਾਰ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਸਾਡਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੇ ਵੀ ਮੋਢੀ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਸਾਰੇ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਜੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਾਰਨ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਗਰੀਬੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੇ ਝੂਠ ਆ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਵਹਿਮ ਭਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਗਰੀਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਆਪਣੇ ਅਸਾਸ ਲੈਵਲ ਉੱਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖੀ। ਕੋਈ ਉਸ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸਾਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਮਨਾਉਣਾ ਜਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰੂੰਗਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਵੀ ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਲੂਕ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਨਾਲ ਜੋ ਵਰਤਾਰਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਮੌਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਪਛਤਾਪ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਦਾ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸਾਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਇਹ ਨਾ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਉੱਠ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਗੱਲ ਹਜੇ ਤੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਪਊ ਤੇ ਮੈਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰ ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਨ। ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਵਿਚਾਰ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੱਖੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਖੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ 12 ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ 100 ਸਾਲਾ ਇਹ ਦਿਨ ਮਨਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਦਲਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਂਟਰੀ ਮਿਲੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਿਸ਼ਨਪੁਰਾ ਜੀ, ਉਹ ਦੱਸਣਗੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਖੇਡੀ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਦਲਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੋ 100 ਸਾਲਾ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਨ ਇਹਨੂੰ ਵਿੱਚੇ ਦੱਬਿਆ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਭਾਵੇਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਮੰਚ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸਰਦਾਰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਛੀ ਬੈਠੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਮਿਲੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀਆਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਤੱਕ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧੱਕਾ ਹੈ ਦਲਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਹੁਣ ਕਦਾਚਿਤ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਸਿੱਖ ਸਟੱਡੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਬਕਾ IAS ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੋ ਸਨਿਮਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਅਤੇ ਮੰਚ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਣ, ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨ। ਸਰਦਾਰ ਬਹਾਦਰ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਬਕਾ IAS ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨ। ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਸਿੱਖ ਸਟੱਡੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਇੱਥੇ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਭਿਤ ਭਰਾਵੋ, ਭੈਣੋ, ਬੱਚਿਓ, ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ। ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਲੇਟ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭੁੱਲ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਰੁਝੇਵੇਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਚਿਰ ਲਈ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਅਤੇ ਪਰ ਵਿਸ਼ਾ ਬੜਾ ਦਿਲ ਨੂੰ ਛੂਹਣ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਸੋ ਗਿਆਨੀ ਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ, ਮੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ। ਆਪਾਂ ਵੇਖ ਲਈਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸੀਗੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ,
ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਵੀ ਕੈਨ ਸੇ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਜੀ ਹਾਲੇ ਉਨਾ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਸੀਗੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 12 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ, ਉੱਥੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ SGPC ਤੋਂ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਮੋਸਟ SGPC ਤੋਂ ਇਹ ਉਲਾਮਾ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਕਿਉਂ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਦਲਤਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਜਸਟ ਐਜ਼ ਅ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮਾਰਚ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕੀ ਵਾਪਰਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਸੀਗੀ ਗਿਆਨੀਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ ਵੇਲੇ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੀ ਈਸਾਈਆਂ ਦਾ ਵੀ ਦੌਰ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਆਰਿਆ ਸਮਾਜ ਦਾ ਤਾਂ ਸੀਗਾ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜੀ 18 ਲੱਖ, ਕੋਈ 20 ਲੱਖ, ਕੋਈ ਕਿੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜੀ 16 ਲੱਖ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਖੈਰ ਡਿਸਾਈਡ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 7.4 ਕਰੋੜ ਬਿਲੀਅਨ ਬੰਦੇ ਸਿੱਖ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੋੜੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੋੜੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਵੱਲ ਤੁਰਨ ਦਿਓ। ਖੈਰ ਇਹ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈਗਾ, ਲੋਕੀ ਇੱਥੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸਹਿਮਤ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਮੁਖਾਲਫਤ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਦਰਦ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨਾਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ ਹਫ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਫੋਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ, ਜੀ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਈਸਾਈਅਤ ਬੜੀ ਜੀ ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਈਸਾਈ ਬੜੇ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੱਲ ਉਹੀ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ 1870 77 80 ਚ ਸੀਗਾ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੁਣ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖੀ 'ਚ ਬਥੇਰਾ ਕੁਛ ਹੈਗਾ, ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤ 'ਚ ਬਥੇਰਾ ਕੁਛ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਤੇ ਈਸਾਈਅਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਧੇਗੀ, ਡੇਰੇਵਾਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਧਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤੋਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋਏ ਪਿਆ। ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕਥਨੀ ਤੇ ਕਰਨੀ 'ਚ ਇੰਨਾ ਫਰਕ ਆ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਆ, ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਆ। ਸੋ ਵਿਦ ਦ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੁਣ ਈਸਾਈਅਤ ਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵਧਣਾ ਹੈ ਤੇ ਡੇਰਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵਧਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਆਪ ਸਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਹੈਗਾ। ਆ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਨੌਲਾ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਪਹਿਰੇਦਾਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵਿਚਾਰਾ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਲੇਖ ਲਿਖਿਆ, ਆਪਾਂ ਗਿਆਨੀਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਲੇਖ ਲਿਖਿਆ ਕਨਵੈਂਟ ਸਕੂਲ ਬਤੌਰ ਖਾਲਸਾ ਸਕੂਲ, ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਲੇਖ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਮੈਨੂੰ ਲਿਟਮਰ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਿਸਟ ਸੀਗਾ, ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਕਾਇਦੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਪਾੜੇ 57 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1800, ਤੇ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਵੀ ਹੈਗੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਖਾਲਸਾ ਸਕੂਲ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬਣ ਗਏ ਗਿਆਨੀਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਨਾਲ ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਭਾਈ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਸਾਰਾ ਨਾਲ, ਪਰ ਹੈਗੇ ਕਿੱਥੇ? ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਨਵੈਂਟ ਸਕੂਲ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਜੀ, ਭੇਜੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਲਸਾ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਿਆਸਤ ਨੇ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਡੀ ਹਰ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜਕੜ ਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਪੀਰੀ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਪੀਰੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹੇ। ਮੀਰੀ ਹੀ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਗਈ, ਮੀਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਸੋ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਦੇਣੀ ਸੀਗੀ, ਸਿੱਖੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕੇ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਆਪ ਦਿਨ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਯਾਦ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲੇਖ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਇਹ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਅੱਜ ਵੀ ਮੇਬੀ ਨਾਟ 100% ਬਟ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ 85-90% ਉਹੀ ਚੀਜ਼, ਉਹੀ ਹਾਲਾਤ ਅੱਜ ਵੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲ 'ਚ ਲਿਆਉਣਾ ਪੈਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮਨਾ ਸਕੀਏ। ਤੇ ਇੰਨਾ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਮਾਫੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦਾ ਜੋ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ,
ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਤੇ ਲਾਈਵ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਜੋ ਵੀ ਸੱਜਣ ਬਾਹਰਲੇ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟੀਮੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਦੇ ਪੇਜ ਤੇ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਈਵ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਲਿੰਕ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸਰਦਾਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਿਸ਼ਨਪੁਰਾ ਕਿ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ 2-3 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨ। ਸਰਦਾਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਿਸ਼ਨਪੁਰਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। 12 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ 100 ਸਾਲਾ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਮਨਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੀ ਦੇਗ ਲੈ ਕੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਸੀ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਦਾ ਜੋ ਰਵੱਈਆ ਸੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਆਪ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੱਚਖੰਡ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਰੂਪਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੀ ਦੇਗ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਵੀ ਗਲਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੀ ਦੇਗ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਉਹਦੀ ਦਾੜੀ ਰੰਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਿੱਖੀ 'ਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਗਲਤੀ ਉਹ ਸਾਡੀ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ 5 ਪਰਿਵਾਰ 5 ਬੰਦੇ 1920 'ਚ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੀ ਦੇਗ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ 3 ਮੈਂਬਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੀ ਦੇਗ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਉਹੀ ਦੁਬਾਰੇ 100 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨਾ। ਉੱਪਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਜਾਂ ਚਮਕਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਫਿਰ ਮੂਹਰੇ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਸਾਡੇ 'ਚ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀਆਂ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚਖੰਡ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅਰਦਾਸੀਏ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੁਜਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰੂਪੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਆ। ਉਹ ਸਾਡੇ 3-4 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਸੀ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਡੀ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਸੀ। ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਸਿੰਘ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਟੀਵੀ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਸੀ ਕਿ ਆਉਣਗੇ। ਪਰ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੀ ਜਿਹੀ ਹੋ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਸੀ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਕੇ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੀ ਦੇਗ ਵਾਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦਰਜੀ ਡਿਊਟੀ 'ਚ ਖੜੀ ਰਹਿ ਗਏ। ਅੰਦਰ ਗਏ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਪਰ ਇਹ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜੇ ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ 12 ਅਕਤੂਬਰ ਹੈ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮਨਾਈਏ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰੇ 101ਵਾਂ, ਤੇ 12 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ ਤੇ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਦਾ ਨਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਸੱਚ ਬੋਲਿਆ। ਸੱਚ ਨੂੰ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਚੁਭਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ ਉਸ ਕਮੇਟੀ 'ਚ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਤੇ ਚਲੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਗੱਲ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਗਿਆਨੀ ਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੀ ਦੇਗ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਉਹ 1975 'ਚ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਵੀ ਵਾਪਰੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਸਾਡੇ 3-4 ਬਜ਼ੁਰਗ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੀ ਦੇਗ ਦਾ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਤ ਭਰ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਦੁਆਲੇ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਕਿਤੇ ਵਰਤਾਉਣ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਣ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੁਣ ਵੀ 1975 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ, ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣ ਲੱਗ ਗਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜੇ ਬਿਨਾਂ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਈਸਾਈਆਂ ਦੀ ਆਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਈਸਾਈਆਂ ਦੀ ਗੱਲ 'ਚ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤੋਗਾਂ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਿੱਧੀ ਬੂਥਗੜ੍ਹ ਜਾਂਦੀ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 14-15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਸੜਕ ਹੈ। ਇਹ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿਸਮਾਂ ਵਾਲੀ ਰੋਡ ਤੇ ਟੀ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਥੇ 1.5 ਕਿੱਲਾ ਇੱਕ ਜੱਟ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਕਿੱਲੇ ਨੂੰ। ਤੇ ਹੁਣ ਈਸਾਈਆਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਕੌਣ ਬਣ ਗਿਆ? ਉਹ ਜੱਟ। ਤੇ ਜੱਟ ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ 20,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਦੂੰਗਾ ਵਿੱਚੋਂ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖੀ ਇੱਥੇ 20,000 ਤੇ ਖੜੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ 'ਚ ਅਜੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਹੋਏ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਖਦਾ
ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਤੇ ਆਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿਖਾਈ, ਅਸੀਂ ਦੋਨੇ ਐਕਟਿਵਾ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆ ਸਾਹਮਣੇ ਖਰੀਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ ਦੋਨੇ ਜਣੇ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਇਹੀ ਵਿਸ਼ਾ ਰਿਹਾ ਦੋਨਾਂ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਐਕਟਿਵਾ ਤੇ ਕਰਾਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ 'ਚ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਅਜੇ ਵੀ ਇਹ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਪਊਗਾ, ਨਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਾਤੀਵਾਦ ਨੂੰ। ਜੇ ਖਾਲਸਾ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤਵਾਰੀਖ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਉਹ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲ ਦੇ ਗੁਟਕੇ 'ਚ ਵੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਮ ਨੀਚ ਜਾਤ ਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੈਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਿਵੇਂ ਛਕਾ ਦਈਏ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਨੀਚਨ ਜਾਤਮ ਕੇ ਹਮ ਬਾਰਕ ਤੋਹੇ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਕੈਸੇ ਨਵਾਜੇ, ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਨਵਾਜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਫੇਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮੈਨੂੰ ਛਕਾਓ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ। ਸਾਡੇ 'ਚ ਭਾਵਨਾ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਕੇ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਸੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਚਲੋ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤਾ ਬੋਲਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਰਾਹੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਰਾਹੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇਣਗੇ ਵੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਬੋਲਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ 2 ਮਿੰਟ ਮਤਲਬ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਪੈ ਗਈ। ਸੋ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹਿ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਿਸ਼ਨਪੁਰਾ ਜੀ ਦਾ। ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸਰਦਾਰ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਰਪੰਚ ਪਿੰਡ ਚੌਲੀ ਅਤੇ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੰਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ। ਬੁਲਾਰੇ ਸੱਜਣਾ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਮੇਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸੀਮਿਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੇ ਨਗਰ ਤੋਂ ਸਰਦਾਰ ਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਪਿੰਡ ਕਲੌੜ, ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਹਾਰਦਿਕ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ 2-3 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਗਰ ਤੋਂ ਹੀ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਨਾਵਲਿਸਟ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਾਲ ਮਿਸਤਰੀ ਔਰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਪੰਜਾਬ ਜੋ ਕਿ ਸੰਸਥਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਆਉਣ ਆਪਣੇ ਸੀਮਿਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨ। ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਾਲ ਮਿਸਤਰੀ। ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਮੰਡਲ ਤੇ ਸਾਥੀਓ, ਬੱਚਿਓ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਟ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਪਰ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜਾਂ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜ ਰਹੇ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਕਹਿਣਗੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਗਿਆਨੀ ਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਬਣਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬਣਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਦੋਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਜੂਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਹਿ ਵੀ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ, ਉਹ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਕਹੇਗਾ, ਉਹ ਪੂਰਾ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹੇਗਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਕਨਵੈਂਟ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਦੂਜੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਉਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਗੱਲ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਲਿਖਾਰੀ ਹਾਂ, ਜੇ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਹੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਬੱਚਾ ਜਿੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਪਿਆਰੀ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਿਮਾ ਲਵਾਂਗਾ। ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਲੇਖ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਲਈ, ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ।
मेरा पिंड लिखण लगे ने, मेरा ख्याल है बई वो पेज मैं 7 बार पाड़े होने और 7 बार लिखे होने। गल की भी ज्ञानी दित सिंह मेरे दिमाग से छाए हुए सी। मैं शुरुआत उत्थे ते कीती है भी मेरा पिंड है, जदों बढ़ते हैं तो निशान साहब दिखता तो ऐ लगता भी ज्ञानी दित सिंह फतेह बुला रहे, पर जदों मैं पिंड दीयां गलियां दे विच बढ़दा जद उत्थे दे बच्चे ਜਾਂ ਗਿਆਨੀ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਨੀਰੀ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਧਾਂ ਕੋਲਿਆਂ ਨਾਲ ਵੱਜਦੀ ਵੇਖਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਐ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਗਿਆਨੀ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਿੰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਕੇ ਹਟੀ ਹੈ, ਕੱਲ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਗਿਆਨੀ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਯਾਦ ਹੋਵੇ, ਯਾਦਗਾਰ ਹੋਵੇ, ਗਿਆਨੀ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਵਡਭਾਗ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨੀ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗਾ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਤਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਗੱਲ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਦੀ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪਾਸਟਰ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ, ਉਹ ਆਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਪਾਸਟਰ ਆਇਆ ਤੇ ਆਹ ਈਸਾਈ ਈਸਾ ਮਸੀਹ ਬਾਰੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ 'ਚ ਬੈਠਾ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਘਰ 'ਚ ਆਵੇ ਨਾ ਉਹਦੀ ਮਹਿਮਾਨ ਨਵਾਜ਼ੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਬਣਿਆ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਛਕੋ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਵਾਂਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਬੂਗਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਗਿਆਨੀ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਔਲਾਦ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਰਨਯੋਗ ਸੀਗੀਆਂ, ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਜਾਕਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀ। ਕਿਤੇ ਫੇਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਾਂਗਾ ਬਈ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾਈ ਸੀ ਲਾਲ ਮਿਸਤਰੀ ਨੇ, ਪੇਂਡੂ ਸਾਹਿਤ ਸਭਾ ਅਨੰਦਪੁਰ ਕਲੋਕ ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ ਦੀ। ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ 21 ਮੈਂਬਰ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ 21 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਗਿਆਨੀ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰਸਕਾਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, 11 ਪੁਰਸਕਾਰ ਅਸੀਂ ਸਰਦਾਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਮੋਢੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਜੋਧ ਸਿੰਘ, ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਥੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਪੰਛੀ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜਦੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ 11 ਪੁਰਸਕਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਸਾਡੇ ਉਹ 11 ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਗਿਆਨੀ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰਸਕਾਰ ਮਹਿਬੂਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਹਿਬੂਬ ਨੂੰ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪੁਰਸਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਘਟਨਾਵਾਂ, ਜੋ 2 ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਗਿਆਨੀ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਰਸੀ, ਗਿਆਨੀ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਰਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਆਉਂਦਾ ਬਾਬਾ ਰੋਡੂ ਦਾ ਮੇਲਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਂ ਬੱਟਾਂ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ। ਬਾਬਾ ਰੋਡੂ ਦੇ ਮੇਲੇ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆ ਖਰਚਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਮੇਲਾ ਲੱਗਦਾ, ਭੰਗੜੇ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਕੁਆਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ, ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੱਚੇ ਗੀਤ ਵੀ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਕਾਂ ਮੋਢੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਦਾਰੂ ਪੀ ਕੇ ਨੱਚਦੇ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਸੀਗੇ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਸੀਗਾ ਹਲਵਾਰ ਵੀ ਬੱਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਮੇਲਾ ਦੇਖਣ ਆ ਗਏ ਕੁਦਰਤੀ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਉਹ ਲਾਸਟ ਮੇਲਾ ਸੀ, ਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਵਿਚਾਰਾ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ, ਬਾਲ ਖੁੱਲੇ ਬੁਰੇ ਹਾਲ, ਉਹ ਨੱਚ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਹਲਵਾਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਲਾਲ ਮਿਸਤਰੀ ਇਹ ਉਸ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਗਿਆਨੀ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ।
ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਗਿਆਨੀ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਰਸੀ ਤੇ ਮਸਾ 100 ਬੰਦਾ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਆ ਬਾਬਾ ਰੂਪੂ ਦੇ ਮੇਲੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਭੰਗੜੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿੱਖੀ ਬਾਰੇ ਦਰਦ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋ। ਗਲਤੀ ਫਲਤੀ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਲਾਲ ਮਿਸਤਰੀ ਜੀ ਦਾ। ਬੜੀਆਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਗੱਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਲੋੜ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਨਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ। ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਸ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਵੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟਾਂ ਤੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਫालतू ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚੀ ਤੇ ਪੈਸਾ ਜੋ ਖਰਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਕੋਚ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈ ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਜੋ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਮਹਾਨ ਧਰਤੀ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਧਰਤੀ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵਸਿਆ ਪਿੰਡ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਮਹਾਨ ਸਪੂਤ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹੰਭਲਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਰਦਾਰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਕਥਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸਰਦਾਰ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅੰਬਾਲੇ ਤੋਂ, ਬੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਕਿ ਕੇਵਲ 2 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ। ਬੁਲਾਰੇ ਸੱਜਣਾ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸੀਮਿਤ ਸਮਾਂ ਜੋ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੁਮਤੇ ਸੱਜਣ ਵਿਦਵਾਨ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਾ ਚੀਜ਼ ਹਾਂ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਕਲੌੜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 1920 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਸੀ। 1921 'ਚ ਵਿਵਾਹ ਹੈਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਆਏ। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਇਕੱਠ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਮਾਸਟਰ ਰੌਣਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੈਡ ਮਾਸਟਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਏ ਸੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਗਿਆਨੀ ਸਿੰਘ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ। ਕਮਲ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਹੁਣੇ ਬੋਲ ਕੇ ਗਏ ਹੈ। ਦਾਸ ਵੀ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ 2001 'ਚ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ 2010-11 ਤੱਕ ਬੱਸਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਪਰ ਇਸ 20 ਸਾਲ ਦੇ ਅਰਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਦੀ ਉੱਥੇ ਖੜੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮੈਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਕਲੌੜ ਗਿਆ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਵੀ 100 ਬੰਦੇ 1000 ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣ, ਅਗਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਡਾਊਟ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਉਹਦਾ ਬੋਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਦੀ। ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਗਿਆਨੀ ਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਬਣਾਈ। ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਪੰਚਾਇਤ, ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ, ਪੰਜਾਂ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ। 5 ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪੰਚਾਇਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਪੰਜ ਪ੍ਰਵਾਨ ਪੰਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੰਚੈ ਪਾਵੇ ਦਰਗਹਿ ਮਾਨ ਪੰਚੈ ਸੋਹੇ ਦਰ ਰਾਜਾਨ ਪੰਚਾਂ ਕਾ ਗੁਰੂ ਇਮਤਿਹਾਨ। ਪੰਚਾਂ 'ਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੁੰਦਾ, ਪੰਚਾਂ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਦੇ ਅਸੂਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਚੱਲਣ ਦੇ ਵਤੀਰੇ ਦੇ ਜੋ ਤਰੀਕੇ ਹੈ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋਣ। ਹੁਣ ਪੰਚਾਇਤ ਪਿੰਡ ਦੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪੰਚਾਇਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪੰਚਾਇਤ ਇਕੱਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਜੇ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੈ, ਸਾਡੀ 2 ਸਭਾ ਬਣੀਆਂ, ਉਹਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ SGPC, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪੰਚਾਇਤ ਬਣਾਉਣ ਜੋ ਕਿ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆਇਦ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦੇਣ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦੇਣ ਜਿਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਕੌਣ ਹੈ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਮੰਨਦਾ ਕੌਣ ਹੈ?
ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੱਥ ਬੁਰਾ ਨਾ ਮੰਨਣਾ ਤੇ ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੀਬੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਬੀਬੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਘਾਟੇ 'ਚ ਜਾਂਦਾ, ਗਿਰਾਵਟ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ, ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ, ਅਸੀਂ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਨਮਦਾਤਾ ਤਾਂ ਮਾਂ ਹੈ। ਮਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਮਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। माँ जननी जने सो भक्त जने, क्या दाता का सूर, नहीं तो जननी बांझ रहे काहे गवाए नूर। ते माता की ड्यूटी बनती है, जमदे बच्चे नूं 2-3 साल तो बाद जो होश आती है, उसनूं सिक्खी की गुरती कुट्टी जी पहला पढ़ाते सी, वो कुट्टी 2-3 साल बाद बुलाओ उन्होंने सिक्खी थी, ताकि उसनूं पता लगे। तो इस वास्ते मैं ज़्यादा नहीं जाता होया, मैनूं पता है समय की भी मैनूं कदर है। मैं 10-80 साल की उम्र जा रहा है, तो बड़ी परमात्मा की कृपा की गल है कि मैं तुहाडे सामने होकर बोल सकता बई इस ड्यूटी नूं मावां अगे तो भी समझ लैण। अगे भी साडे बच्चे हैगे हैं, जिहड़ा गया सो गया, वो वक्त हथ नहीं आएगा। जो गुजर गया, जो बिगड़ गया, वो नहीं बिगड़। रहमन फाटे दूध को मथे ना माखण होए, जो दुध फट जाए वो दुध दुआरे घी नहीं निकलता। अगे आने वाली पनीरी वास्ते माता नूं बेनती है कि सिक्खी नूं संभालो। वो भी समा सी ਜਦੋਂ हर माँ अपने घर के एक सिख पैदा करते सी, एक बच्चे को सिख बनाती सी। तो अज वो समा आया, दोबारे तुसी बच्चों को आप पढ़ो तो बच्चों को पढ़ाओ तो बच्चों को गुरबाणी नाल जोड़ो। इन्ना कुछ कहता मैं खिमा का जाचक हाँ। दर्द साढ़े अंदर है, पर दर्द साड़ा दूर नहीं कोई कर सकता। दर्द करनगियां तो बीबियां दूर करनगियां। आने वाली पनीरी जोड़े बच्चे हुण अवारा फिरते हैं, उन्होंने संभालो। ये सिर्फ माँ बाप की ड्यूटी है। बाप का क्या बच्चे घट बनते हैं, माँ का क्या ज़्यादा बनते हैं, तुहानूं सब नूं पता होना। मावां ही काम करदियां बच्चों के, तो मावां ने संभालना है सारा कुछ। इस वास्ते इन्ना कुछ कहना मैं खिमा दा जाचक हाँ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की ਧੰਨਵਾਦ ਸਰਦਾਰ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ। ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਦੋ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਲੇਖਕ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਜੀ MA ਅਤੇ ਸਰਦਾਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਿੰਦਰਾ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜੋ ਵਿਦਵਾਨ ਸੱਜਣ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਬੁਲਾਰੇ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਜੋ ਸੁਝਾਅ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਕਲਮ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਮੋੜਨ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਿੰਦਰਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 70ਵੇਂ ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਲਮ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਵੱਲ ਤੋਰਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਇਸ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਗਿਆਨੀ ਜਸ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਵੱਲ ਆਪਣੀ ਕਲਮ ਨੂੰ ਮੋੜਨ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰਿਟਾਇਰਡ ਪਿੰਡ ਸੈਂਪਲੀ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਰਦਾਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਿੰਦਰਾ ਕੁਛ ਰਚਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਬੋਲਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਪਿਆਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਂ ਗਿਆਨੀ ਜਸ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਮਿਲਿਆ, ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਜਿਹੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਲੰਬੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। 21 ਅਪ੍ਰੈਲ 1850 ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਾਲਕ ਜਨਮਿਆ, ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਕਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਮਾਤਾ ਸੀ ਰਾਮ ਕੌਰ, ਸੰਤ ਦੀਵਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ। ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਕਲੌੜ, ਪਿੰਡ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਰਿਆਸਤ ਪਟਿਆਲਾ। ਮਾਤਾ ਰਾਮ ਕੌਰ ਤਾਂ ਘਰੇਲੂ ਔਰਤ, ਪਿਤਾ ਜਾਤ ਜਲਾਹਾ ਕੱਪੜਾ ਬਣਨ ਵਾਲਾ। 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਰਹੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪਿੰਡ ਤਿਉੜ ਵਿੱਚ ਗੁਲਾਬਦਾਸੀਆਂ ਦੇ ਡੇਰੇ। ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸੰਥਿਆ ਲਈ। ਰਿਆਸਤ 'ਚ ਉਦੋਂ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ ਨੇੜੇ। ਪਿਤਾ ਪੁਰਖੀ ਕਿਤਾ ਛੱਡ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਚੱਠਿਆਂ ਵਾਲੇ 'ਚ ਜਾ ਡੇਰਾ ਲਾਇਆ। ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਜਿਕ ਬਹਿਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਵਾਮੀ ਦਇਆਨੰਦ ਨੂੰ 3 ਵਾਰੀ ਹਰਾਇਆ। ਚੰਗੇ ਭਾਗੀ ਇਸ ਦਿੱਤਾ ਰਾਮ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ,
ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਦਿਲਾਂ ਦਾ ਜਾਨੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਸਿੰਘ ਸਜੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਬਣੇ ਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਗਿਆਨੀ। ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਸੱਜ ਕੇ ਬਣਾਈ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਲਾਹੌਰ, ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਖਾਲਸਾ ਅਖਬਾਰ। ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ, ਮੜੀ ਮਸਾਣੀ, ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਗੁਰੂ ਡੰਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਡਟ ਕੇ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਚਾਰ। ਖੇਮ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਗੁਰੂ ਬਰਾਬਰ ਗੱਦੀ ਬੈਠ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟਿਕਾਉਂਦਾ, ਕਰਦਾ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸੀ ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਕਬਜ਼ਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਟੋਕ ਸਕੇ ਦੂਜਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਸਿੰਘ ਸੂਰਮੇ ਨਿਤਰੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਖੀ ਉਸ ਢੰਗੀ ਦੀ ਕਰਤੂਤ ਭੱਦੀ। ਮੂਰਤੀਆਂ ਤੋੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟੀਆਂ, ਖੇਮਾ ਬੇਦੀ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟਿਆ ਖਿੱਚ ਕੇ ਸਮੇਤ ਗੱਦੀ। ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ, ਜਿੱਥੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨਿਕਲੇ, ਲੈ ਕੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਨੌਲੇਜ। ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਅਕਾਲਗੜ੍ਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਰਚਾਉਣ ਲਈ ਸੰਵਾਦ। ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇ ਪੁੰਜ ਸਨ ਗਿਆਨੀ ਜੀ, ਜੋ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਜੋੜਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ। ਖੇਮ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਤੇ ਚੰਡਾਲ ਚੌਕੜੀ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੂੰ ਪੰਥ ਤੋਂ ਛੇਕ ਕੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕੇਸ। ਹੇਠਲੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੇ ਕੀਤਾ ਜੁਰਮਾਨਾ, ਸਿਖਰ ਲਈ ਨਾ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤਾ ਸੇਕ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿਤਾ ਵਸਾਵਾ ਸਿੰਘ ਸਨ ਸੇਵਾਦਾਰ, ਉਦਮ ਦੇ ਸੰਗ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਕੁੰਵਰ। ਇੰਨੇ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸਿੱਖੀ ਪਹੁੰਚਾਈ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਉੱਤੇ, ਪਰ ਭੋਗੀ 50 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ। ਖਾਲਸਾ ਅਖਬਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, 71 ਕਿਤਾਬਾਂ ਝੋਲੀ ਪੰਥ ਦੀ ਪਾਈਆਂ। ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਤਨੋਂ ਮਨਾ ਕੀਤੀ ਸੇਵਾ, ਪਰ ਧਰਮ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਤੇ ਉੱਚੀ ਜਾਤ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮੁਫਤ ਮੇਵਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਪਣਿਆਂ ਨੇ ਮੁੱਲ ਪਾਇਆ, ਮਿਟਾ ਦਿੱਤਾ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਾਮ। ਕੇਂਦਰਾ ਖੁਦ ਅਣਜਾਣ ਸੀ, ਅੱਜ ਗਿਆਨੀ ਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੇ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਿੰਦਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜੀਵਨ ਪਰੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਆਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਵਰਣਨ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਇਸ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦਾ ਜੋ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਜਾਣੂ ਹੋ ਸਕਣ। ਬਾਹਰ ਜੋ ਟੇਬਲ ਲੱਗਾ ਉਸ ਸਟਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜੋ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਸੱਜਣ ਜਿਹਨੇ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੋਵੇ ਕਿਤਾਬ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਡਾਕਟਰ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਸੁਮਨ ਨੇ ਜੋ 2004 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਟੌੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਕਮਲਾ ਨਾਲ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਾਈ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਨੋਮੀਨਲ ਜੀ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਭੇਟਾ ਦੇ ਕੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਿੰਦਰਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 71 ਕਿਤਾਬਾਂ, ਕੋਈ 52 ਲਿਖਦਾ, 54 ਲਿਖਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਇਹ ਜੋ ਕਿਤਾਬ ਪਈ ਹੈ ਭਾਈ ਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਗਿਆਨੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 53 ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗਿਆਨੀ ਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਜੋ ਕਿ 2001 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਥ ਰਤਨ ਮਰਹੂਮ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੌੜਾ ਜੀ ਨੇ ਬਣਵਾਈ ਸੀ, ਔਰ ਦਾਸ ਨੂੰ ਸੁਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 1982 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 42 ਦਿਨ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਇੱਕ ਬੈਚ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬੜਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ 100 ਸਾਲਾ ਸ਼ਤਾਬਦੀ 'ਤੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਬਣਵਾਈ ਸੀ ਤੇ ਲਗਭਗ 20 ਸਾਲ ਇਹ ਸੁਸਾਇਟੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਅੜਚਨਾ ਕਰਨ ਔਰ ਕੁਝ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਸਾਲ ਯਾਨੀ ਸਰਦਾਰ ਨਵਤੇਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਥੱਲੇ ਗਿਆਨੀ ਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਉਹ ਹੁਣ ਇਸੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਭਲੀ ਕਰੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇ। ਇਹ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੀ ਜਾਵੇ। ਲਗਭਗ
15-20 ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਜੋ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਾਰਜ ਨੇ ਜਾਂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਿਜ਼ਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਕਾਫੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਹੋਰ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੱਕ ਜਾਵੇ। ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਿਜ਼ਮ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਮੰਡਲ ਬੈਠੇ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ, ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਵਿਦਵਾਨ ਤੇ ਸਰੋਤਾਗਣ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਦਾ 26ਵਾਂ ਬਰਸੀ ਦਾ ਯਾਦਗਾਰ ਵਜੋਂ ਗਿਆਨੀ ਸਿੰਘ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸੈਮੀਨਾਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸੈਮੀਨਾਰ 'ਚ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਵਾਂ ਦੇ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੇਵਾ ਦਾ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਦੱਸਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੀ ਮਿਲਿਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪੁਆਇੰਟ ਰੱਖੂੰਗਾ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ 9 ਸਾਲ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲੱਭ ਕੇ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚੋਂ ਮੈਨੂੰ 42 ਕਿਤਾਬਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ 2003 ਤੋਂ 11 ਤੱਕ। ਉਹ ਮੈਂ ਲੜੀਵਾਰ ਛਪਵਾ ਕੇ 16 ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਵੰਡੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ 35 ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ 36 ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਮੈਂ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਬਣਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਹੀ ਕਰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਵਿਦਵਾਨ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਨੇ ਮੈਂ 9-10 ਸਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵਿਸ਼ੇ ਲੈ ਰਿਹਾ ਅੱਜ। ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ 2007-8 ਤੱਕ ਸਾਲ ਕੋਈ 54, ਕੋਈ 52, ਕੋਈ 53, ਕੋਈ 36, 48 ਮੈਂ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਨੇ 72 ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਮੈਂ ਹਰ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੇਵਲ ਇੱਕੋ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਬੋਲੂੰਗਾ ਕਿ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਦੇ ਰਚੇ ਹੋਏ ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਕੇਵਲ 42 ਕਿਤਾਬਾਂ ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਲੱਭੀਆਂ, ਉਹ ਮੈਂ ਛਾਪਦੀਆਂ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲੱਭੀਆਂ? ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਿਤਾਬਾਂ 3000 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ, 4000 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਵੇਦ ਉਪਨਿਸ਼ਦ ਸਾਰੇ ਲੱਭਦ ਹਨ ਕਿ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਦੇ 120 ਸਾਲ ਤੱਕ ਲਿਖੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਭ ਰਹੀਆਂ। ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ षड्यंत्र ਸੀ। ਲਓ ਹੁਣ ਸੁਣੋ, ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਦੀ ਰਚਿਤ ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ? ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਤੇ ਰਚਨਾਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਹਿਤਕ ਕਿਰਤਾਂ ਦੇ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਕਾਲੀ ਲੇਖਕ ਸਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਨੇ 1870 ਤੋਂ 1901 ਤੱਕ 31 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਲੇਖਣੀ ਸਫ਼ਰ ਵਿੱਚ 72 ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀਆਂ। 9 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ 2003 ਤੋਂ 11 ਤੱਕ ਕੇਵਲ 42 ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੀ ਲੱਭੀਆਂ ਜਾ ਸਕੀਆਂ ਗਿਆਨੀ ਦੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ 3210 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਸਾਹਿਤ, ਵੇਦ, ਸਿਮਰਤੀਆਂ, ਪੁਰਾਣ, ਅੱਜ ਵੀ ਮੂਲ ਰੂਪ ਜਾਂ ਅਨੁਵਾਦ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਸਾਹਿਤ ਰਮਾਇਣ, ਯੋਗ, ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ, ਦਰਸ਼ਨ, ਮਹਾਭਾਰਤ, ਗੀਤਾ, ਭਗਤਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਕੁਟਲਿਆ, ਸ਼ਾਸਤਰ, ਬਾਈਬਲ, ਮੇਘਦੂਤ, ਰਾਜਤੰਗਣੀ, ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਗੁਰਪੁਲਾਬ, ਸਾਰਕਾਵਲੀ, ਕਾਦਸੀ, ਮਹਾਤਮ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੇ ਉਹ ਹੁਣ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਦੇ ਰਚਿਤ ਸਾਹਿਤ 120 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੂਰਾ ਸਾਨੂੰ ਲੱਭ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਮਕਾਲੀ ਲੇਖਕ ਨੇ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਕੋਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਅਤੇ षड्यंत्र ਨਾਲ ਹੀ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਦੇ ਰਚਿਤ ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਬਾਰੇ ਅੰਤਮ ਸਿੱਟਾ। ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ 1872 ਤੋਂ 1957 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਅਤੇ ਮਹਾਨ ਲੇਖਕ ਪੰਥ ਰਤਨ ਭਾਈ ਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਮਕਾਲੀ ਸਨ। ਇਸ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਹਿਤ ਰਚਨਾ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਦੇ ਅੰਤਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਇਹ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਨੇ ਆਧੁਨਿਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਵਿਦਵਾਨ
साहित्यकार, लेखक, कवि, व्याख्याकार, टीकाकार, उपदेशक, पत्रकारी के पितामह, पंजाबी के पहले प्रोफैसर, खासा काल के बानी सिंह सभा के मोटी तो अगवाई ते सेध लई होगी। इस विद्वान ने बहुत सारी महत्वपूर्ण पुस्तकों की रचना की, परंतु दुख की गल कि इन्होंने अपन पुस्तकों में पंत रतन भाई दत्त सिंह ज्ञानी का किते भी जिक्र नहीं किया, ना ही कोई रेफरेंस दिता है। जदों के ज्ञानी जी ने 10वां पातशाह दी जीवनियां इस लेखक के गुरु साहबानों बारे रचिया पुस्तकों को 25-30 साल पहला ही लिख दित्तियां सन। इस विच कोई दोहरावा नहीं कि विद्वान अमीर परिवार विचों सी, उच्ची जात विचों सी, जिस करके वो पंत रतन भाई दत्त सिंह ज्ञानी जी के नीवी जात विचों होने करके इसनूं किसी हालत विच भी भाउंदे नहीं सन। अपनी लिखतां नूं पंजाबी साहित्य का मूल स्रोत स्थापित करने लई उन्होंने रल मिल के कोजी साजिश राही जो दत्त विरोधी षडयंत्र के रूप में उभर के आई, जात जो छापण लई 10 पुस्तकों के खरड़े लैके उन्होंने ना ही छापिया ते ना ही वो खरड़े ज्ञान सिंह नूं मोड़े, बल्कि उन्होंने खुरद कर नष्ट ही कर दिते सन। 17 साल बाद ज्ञानी जी को महसूस होया कि मेरे नाल सोसाइटी के मैंबरों ने धोखा किया है, तो उन्होंने हेठ दित्ती कविता रची ते अमृतसर के लोगों को समाज में सुनाई, जिस करके आम लोगों को सोसाइटी के मैंबरों के कोजे षडयंत्र बारे सब कुछ पता लग गया। ते कविता इस तरह थी, जो पुस्तक ज्ञानी रचे हम छापे ये सोए, ये शर्तुन जो लिखी पाली नहीं कोई, आते ने आए उन जन्म बढ़ मुझसो कीनो आप, नए खरड़े मुड़ देत है ना शब्द है आप, वर्ष 17 भये हैं उनको दे बनाए, खट्टे में पा रहे डाला करते रहाए, ऐसे सिंगन को गुरबख्शे आप सुमत, नाम सिंह जय दिल के चोर, ठगी करत मिलत कणकोर गणकोर, पंथ सेवा की लय आड़, जेबा खीसे लेवत झाड़, पंथ सेवा शोर मचाते, इस विध ठग कर लोकां खाते, फिर मैं निज मन समझायो तो मन तय बड़ धोखा पायो। एक कविता रिपदमन प्रकाश ज्ञानी ज्ञान सिंह दे रिपदन प्रकाश के 69 पन्ने ते छपी हुई है। दूजी उदाहरण है कि पंजाबी का प्रसिद्ध कवि धनी राम चातक वजीर हिंद प्रेस में काम करता सी, उसकी पहली पुस्तक भाई वीर सिंह ने उसको लैके अपने नाम हेठ छपा दी थी, जिस करके उन्होंने इन्हों का साथ छड़ के अपना वखरा प्रेस लगा लिया थी। अज भी भारतीय साहित्य ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਤਨ ਰਚਨਾਵਾਂ जो 3210 ਵਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ 400-500 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਹਨ, ਉਹ ਸਭ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ ਅਤੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ 120 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਿਆ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਹੱਥ ਪੁਸਤਕਾਂ ਜੋ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਲਈ ਅਤੇ ਫੈਲਾਅ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾਂ SVGC ने सुरक्षित संभाल के रखा है। एक बड़ी त्रासदी है जो मिटिया भी कभी मिट नहीं सकेगी। एक काल खुदा टिक्का धोना कभी धोया भी नहीं जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद।